केसरी विरासत में तुहाडा साਰਿਆਂ ਦਾ हार्दिक स्वागत। जिवें कि असीं सारे जानते हैं कि डॉक्टर भीम राव अंबेडकर एक अजिहा नाम है कि जिन्हां दी शख्सियत के बहुत सारे पहलू ने जिन्हां उत्ते हमेशा कोई ना कोई कारज चलता रहता। बहुत सारे लेखक ने जिन्हां ने कलम जमाई की है तो उन्होंने शख्सियत के बहुत सारे पक्ष उभार के सामने लिआंदे ने। जिथों तक पंजाब की गल करिए, पंजाब दे विच जिहड़ी सब तो ज़्यादा चर्चा होंदी है वो इस विषय ते होंदी है कि डॉक्टर अंबेडकर किसी वेले सिंह साजना चाहते सी, पर घटना चक्कर इहो जिहा वापरिया कि वो नहीं हो सके। तो इस विषय उत्ते सरदार मल सिंह ने कलम अजमाई है। उन्होंने पुस्तक लिखी है जिसका सिरलेख है डॉक्टर अंबेडकर सिख क्यों ना बन सके। दोषी कौन? हिंदू लीडर, दबे कुचले लोगों के गांधीवादी लीडर ਜਾਂ सिख लीडरशिप। सो इसे विषय ते असीं इन्हां नाल गलबात करके जाणांगे कि इस पुस्तक की की खूबसूरती है, इस पुस्तक विच किहड़े-किहड़े तत्थ ने, कित्थों उन्होंने मैटर कलैक्ट किया है, किहड़े-किहड़े तत्थ लए ने ते वो किहड़ी दिशा बनदी है ते सानूं इहदे चों की सिੱਖਣ ਨੂੰ मिलदा। तो सरदार मल सिंह जी, सब तो पहला तुहाडा हार्दिक स्वागत केसरी विरासत में। तुसीं सानूं कीमती समां दित्ता। तो जिवें आपां गल कीती है जी, ये डॉक्टर अंबेडकर सिख क्यों ना बन सके, ये सानूं दस्सो कि साडे पाठकां नूं दर्शकां नूं कि इस विषय की ही चोण तुसीं क्यों कीती है, किवें होई चोण इस विषय की? वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की की फतेह। ये आ भी मैं 1980-81 तो डॉक्टर अंबेडकर भवन जाना शुरू किया जो मैं जात पात का बिजनेस पुस्तक जी अपने डॉक्टर अंबेडकर साहब की लिखी अपनी लिखी हुई है, उन्होंने फिलोसफी का आधार है तकरीबन जी। वो जो तो पढ़ी तो फिर उत्थे जाना शुरू किया और मन में इच्छा चाहना रही कि जोड़े महाराष्ट्र गौरमेंट ने जोड़े उन्होंने लिखत छापनियाँ शुरू कीतियां सी, उन्होंने समय समय उन्होंने अपने लैण का खरीदण का तो इकट्ठियां करन का मन बना लिया। जो 30 सालों के समय अंदर तकरीबन 19-20 वॉल्यूम जोड़े आ, वॉल्यूम 17 तक 17 नंबर के 3 पार्ट है, 14 नंबर के 2 आ और 18 के अगे 22 तक 21 तक वो भी 3 पार्ट है, क्योंकि वो मराठी में आओ तो नहीं लै सके। हाँ जी। तो ये जो इंग्लिश वॉल्यूम है ये तकरीबन सारे 10 के कोल है और क्योंकि मतलब 30 सालों तक तुसीं लिटरेचर ही उन्हों का संबंध इकट्ठा करते रहे। हाँ जी, फिलोसफी का जी। हाँ जी, होर जिथे होर बुक्स लैनियां उत्थे नाल जदों समां मिलना जां किते अवेलेबल होनियां तो वो लै लैनी जी। तो अपने क्योंकि मेरा लिबास जोड़ा है वो मतलब सिक्खी का है जी, गुरु महाराज ने बख्शा जिहदे मैं योगता नहीं सी। तो ये होने करके जदों भी किते जाना, चाहे कोई खुशी का किते विआह शादी आ जां कोई ऐसी गल हो गई या कोई इंसान चले गया है उहदे संबंध च किते बैठे होइए खड़े होइए तो जां बाबा साहब का जो जन्मदिन है 14 अप्रैल जी वो होवे जां 6 दसंबर होवे जिहड़ा प्री निर्माण दिवस है जी। तो दलित भाईचारे के पढ़िया लिखिया जिहड़ा वर्ग आ उन्होंने विचों चाहे वो छोटे तो छोटे अहदे ते होवे चाहे बड़े तो बड़े ते होवे चाहे कोई थोड़ा पढ़िया होवे वो उचेचे तौर पर अपने मेरी हाज़री दे विच ये सवाल करते और ये विचार अपने फैलाते तो उछालते भी देखो जी बाबा साहब नूं अपने सिखा ने सिख धर्म ने अपनाउण दिता। ये जी मास्टर तारा सिंह ने उन्होंने रोकिया तो ये जी सिख लीडर ने श्रोमणी कमेटी ने उन्होंने सिख नहीं बन दिता तो उन्होंने कहता जी तुसीं जुड़े आ असीं तुहानूं सिख धर्म दे विच नहीं शामिल कर सकते। ये जो शब्द मैं बोलिया ये उस वेले जिहड़े भी मैनूं सवाल करते रहे वो बोलते सी, मैं वो तां रिपीट किया, अदरवाइज तो मैं ये शब्द जिहड़ा
ਮੈਂ ਇਹ ਬੋਲਣਾ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਸੰਵਿਧਾਨ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਿਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ICS ਸਾਬਕਾ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਸੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਛਾਪੀ ਆ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀ ਛਪੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੀ ਵੀ ਆ ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਸਫ਼ੇ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ICS ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ICS ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ IS ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੋ 47 ਤੋਂ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਸੀਗੇ 1948 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਲਿਖਤ ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਇਹ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਲਿਖੀ ਆ ਔਰ 1964 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰਵਾਲ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਝੱਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਾਈ ਆ ਜੀ। ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਝੱਲਾ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰਵਾਲ ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਵਾਂਢੀ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਝੱਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਵੀ ਲਾਗੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਲਮਬੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਲਿਖਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਖੁਦ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਆਮ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆਨ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਸੀ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰਵਾਲ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਤੋੜ ਕਮਾਂਡਰ ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਪਰਮਾਨੰਦ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ 29 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਤੋੜ ਕਮਾਂਡਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਤੋੜ ਮੰਡਲ ਦਾ ਇਹ ਜੋ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰਵਾਲ ਸੀ ਇਹ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਤੋੜ ਮੰਡਲ ਹੈ ਇਹ ਫਿਰ 1936 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਰੱਖਣੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵੀ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਭਾਸ਼ਣ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦਾ ਬੀਜਨਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਭਾਸ਼ਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰਚ ਤੱਕ 22 ਮਾਰਚ 1936 ਤੱਕ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਹ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੌਲੂਆਂ 'ਚ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ 1915 'ਚ 2015 'ਚ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਤ ਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਆ ਉਹ ਖੁਦ ਆਪ ਲਿਖਦੇ ਆ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੂਜਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਜੀ ਉਹ ਖੁਦ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਤੋੜ ਮੰਡਲ ਜਿਹਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਭਾਸ਼ਣ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪੇ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ ਉਹ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵੀ ਇਹ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂਗਾ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਤੋੜ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡਲ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਣ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉਹ ਭਾਸ਼ਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਆ ਵੀ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਜੀ ਉਹ ਭਾਸ਼ਣ ਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ
ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਸੀ 1936 'ਚ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਾਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨਾਰੰਗ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਭਾਸ਼ਣ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਲੈ ਆਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤਾ ਦੀ ਤੇ ਵੇਦਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਇਹ ਭਾਸ਼ਣ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਹ ਭਾਸ਼ਣ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਬਿੰਦੀ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਣ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਹਿਣਯੋਗ ਨਹੀਂਗਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਅਤ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਹ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਾਤ ਪਾਤ ਮੰਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਬੀਜਨਾਸ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਫਲਸਫਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦੇਖ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਖੋਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲ ਨਾ 2015 ਤੱਕ ਜੀ, 14-15 ਤੱਕ ਜੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਬੁੱਕ ਲਿਖਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਬਾਰੇ ਬੁੱਕ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ 500-600 ਪੇਜ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆ। ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਵੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਛਪ ਵੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ 1000 ਕਾਪੀ ਤਕਰੀਬਨ ਭੇੜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਵੰਡੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਗਰ 'ਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ, ਉਹ 2 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਮੋਹਰੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੋਹਰੇ ਬਿਠਾਲਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਬੈਠਾ ਵੀ ਉਹ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਆ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਇਹ 2 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਲੈ ਆਇਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ, ਰਾਤ ਦਾ 10 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਆਰੇ ਫੇਰ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਘਾਟਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਵੀ ਬਣਦਾ ਆ, ਐਤਕੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਕਰਫਿਊ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਖਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਮਤਲਬ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬਣ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਰੇ ਪਰੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਵੋਲਿਊਮ ਤਾਂ ਪਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਦੀ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਟਰੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਇੱਕ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਭਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਜੀ। ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਸੈਟਲ ਹੋਏ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਆ 10 ਫੋਕ ਅੰਬੇਦਕਰ ਵੋਲਿਊਮ 4। ਉਹ ਪੁਸਤਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਆ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਭਵਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਲਾਹੌਰੀ ਰਾਮ ਬਾਲੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਲ ਹੈਗਾ ਭਵਨ ਦਾ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਰਸੀਦ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੁਸਤਕ ਮੈਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਆ ਆਪਣੇ 294 ਪੇਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਸਫ਼ੇ ਤੱਕ ਉਹ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਲੱਭਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ 1935 ਦੇ ਵਿੱਚ 12-13 ਅਕਤੂਬਰ 1935 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਬੇ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਨਾਸਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਓਲਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ 12-13 ਅਕਤੂਬਰ 1935 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਪਰ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਰਹਿ ਕੇ ਮਰੂੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਵੀ ਇੱਕ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਅਛੂਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਔਰ ਇੰਨਾ ਐਡੇ ਉੱਚ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਖਲਬਲੀ ਤਾਂ ਮਚਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਹਲਚਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੰਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਆਪ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੀ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਆਉਣ ਜਾਣ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚ ਆ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਭਾਈ ਸੁਮੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਗੀ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਇਸ ਵਕਤ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਉਹ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਥੱਲੇ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਲੰਗਰ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਮਰਾਠੀ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪੰਫਲੈਟ ਵੀ ਵੰਡੇ ਗਏ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਸੀਗਾ ਸਰਦਾਰ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਆ, ਉਹ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਫਲਸਫੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਰੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਸੀ ਉਹ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ। ਓਕੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 8-9 ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੁਆਬੀਆ ਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੁਸਤਕ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਲਾਹੌਰੀ ਰਾਮ ਬਾਲੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ।
ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਪਣਾ ਲਓ ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਦੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਲੋਕ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੀਗਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀਗਾ ਅਪਰੋਚ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਾਜਣ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 1936 ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਚੱਲ ਪਏ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਚੱਲ ਪਏ ਤੇ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਵਜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ 2:30 ਵਜੇ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਨਾਮਵਰ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਇਸ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਵਿਦ ਰੈਫਰੈਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਆ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਅਸਲ 81 ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਓਕੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਵਜੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਲੂਸ ਵਰਤਦੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬੱਗੀ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਬੱਗੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ, ਠੀਕ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਜੀ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਉੱਧਰੋਂ ਕੇਰਲਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅਸਾਮ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਭਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਭਾਸ਼ਣ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਭਾਸ਼ਣ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਭਾਸ਼ਣ ਮੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੁੱਕ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਆ ਜੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਆ 300-400 ਪੇਜ ਦੀ ਜੀ। ਉਹ ਅਗਲੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਜੀ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਲਿਊਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਲਿਊਮ 17 ਦਾ ਪਾਰਟ 3 ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 125 ਸਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅਜੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੋਲਿਊਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡਡ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਉਹ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਫੋਟੋ ਉਸ ਵੋਲਿਊਮ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 22 ਨੰਬਰ ਵੋਲਿਊਮ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਚੈੱਕ ਦੇਖਿਆ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫੋਟੋ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੀ ਫੋਟੋ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖਿੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੀ ਔਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕੈਮਰੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਵੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਉਹ ਪਏ ਹੋਣਗੇ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਲਕਿ ਹਲੇ ਖੋਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਲੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਆ ਕੁਝ ਜੀ, ਮਿਲ ਗਏ। ਠੀਕ ਤੇ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਉਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਵਿਰਸਾ ਸੀ, ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਹਵਾਲੇ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪੁਸਤਕਾਂ ਚੋਂ ਹਵਾਲੇ ਮਿਲੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹਵਾਲੇ ਔਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਇਸ ਬੁੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇੱਧਰੋਂ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੋਲੀਅਮ ਦਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਿ ਜਾਂ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਏ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹੀ ਬਣਨਾ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਬਣਨਾ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਲੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਨਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1936 ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਈ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਕਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖੋਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ? ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੋਲੂਮ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਰਸਿਸ ਮਿਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਖੇ ਆ ਤਿੰਨਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੀ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੰਗ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤੀ ਆ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਬੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂੰਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰੇ ਮਿਲੇ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਸੀ ਜੀ। ਠੀਕ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਤਲਬ ਫਲਸਫੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਸਿੱਖੀ ਫਲਸਫੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਸਿਧਾਂਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਧਰਮ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਏ ਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਕਾਲਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਬੰਬੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨੇ ਕਾਰਜ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਨਇਆ ਗਾਉਂ, ਦਾਦਰ ਨਇਆ ਗਾਉਂ ਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਆ, ਉੱਥੇ 1,80,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ ਖਰੀਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ 1,80,000 ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਰੁਪਈਆ ਲੱਭਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਥਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਲਈ ਖਰੀਦੀ ਜੀ, ਤੇ 5,000 ਰੁਪਈਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਭੇਜਿਆ ਜਰਮਨ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਕਸ਼ਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ।
ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਰੱਖਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਾਡਰਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉੱਥੋਂ ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੰਡ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕੰਮ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ? ਹਾਂ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਜੀ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਅਗੇ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕੋਈ? ਹਾਂ, ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਨੈਣਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸਰਦਾਰ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਅੱਤ ਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਜੁੜ ਗਏ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਸਤੇ 75,000 ਲਈ ਥਾਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜੀ, ਤੇ 1,80,000 ਲਈ ਕਾਲਜ ਲਈ ਖਰੀਦਿਆ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ 27,000 ਗਜ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। 27,000 ਗਜ ਜੀ, ਦੋਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਛੰਨ ਛੁੰਨ ਪਾ ਕੇ ਟੂਨਾ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਹੈ ਫੌਰੀ ਲਾਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖੀ ਫਲਸਫੇ ਵੱਲ ਥੋੜਾ ਰੁਝਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਲਓ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰ ਹੀਲੇ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ੁਭ ਕਾਰਜ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰੈਸ ਉੱਥੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੀ। ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਜੀ, ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਡੇ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਬੁੱਕ 'ਚ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਵੀ ਹੈ, ਬਣਾਉਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਬੈਠਾ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲਾਈ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਬਚ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲੜਕਾ? ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਚ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੋਰ ਆ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦਾ ਜੋ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਉੱਥੇ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਉਧਰੋਂ ਨਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਭਰਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਵਾਪਰਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਵਰਤੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੰਦੂ ਜਮਾਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਰਐਸਐਸ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਨਹੀਂ, ਰੋਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਆਰਐਸਐਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਮਾਤ। ਹਾਂ, ਉਦਾਂ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਔਰ ਆਰਐਸਐਸ ਵਾਲੇ ਜੀ। ਉਦਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਮਤਭੇਦ ਅਸਲੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਬਣਾਉਟੀ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਗਈ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੁਝ ਆਏ ਆ ਸਾਹਮਣੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ, ਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 2 ਮਕਾਨ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਜਗ੍ਰਹਿ ਆ, ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਹੋਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਸੀਅਤ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੀ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਵੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਆ, ਮਤਲਬ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਭਾਸ਼ਾਤ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ
ਉੱਥੇ ਲਾਗ ਦਿੱਤੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੇ ਸੰਬੰਧ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨੀਹਾਂ ਵੀ ਭਰਨੀਆਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਨੀਹਾਂ ਭਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਉਹਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੇ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਆ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ, ਉਹ 40 ਕਮਰੇ ਆ, 3 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਆ। ਨਕਸ਼ਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜੋੜਾ ਨਾਸਕ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 10,000 ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਉਹ 10,000 ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹ ਫਿਕਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਸ਼ਣ 1.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕਾਲੇ ਲਈ ਥਾਂ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੈਸ ਲੱਗ ਗਈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਛੂਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਅਨਟੱਚੇਬਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਸੀ, ਫਲਸਫੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 31 ਮਈ 1936 ਨੂੰ ਜੀ, 31 ਮਈ 1936 ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੰਬੇ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਉਹ ਮਹਾਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਵੋਲੀਅਮ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਜ 94 ਤੇ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ 94 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਪੇਜ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਰਾਠੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਭਾਸ਼ਣ ਜੀ। ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ, ਬੈਕ ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮਹਾਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬੁੱਕ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 35,000 ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸਲ 'ਚ ਉੱਥੇ 3 ਭਾਈਚਾਰੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਬੰਬੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਚਮੜੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਇੱਕ ਮਹਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਆਪ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾਨਸ ਨਾਂ ਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਜੀ। ਇਹ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਸ ਅਤੇ ਮਹਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਭੇਦ ਛੱਡੋ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਮਹਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਸ਼ਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਛੂਤ ਛਾਤ ਹੈ ਜਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਆ ਉਹ ਸਵਰਨ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਛੂਤ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਾਜ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਂਗਸ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਛੂਤ ਛਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਆ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਕਈ ਰੂਪ ਹੈ, ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਕਈ ਪਰਤਾਂ ਜੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਸੋਚ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਹਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮਾਣ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਹ ਕੀਤੀ, ਬੁਲਾਈ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ 35,000 ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਸੀਗਾ, ਉਹ 'ਚ ਮਹਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ।
ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਫਿਰ ਹਿੱਸੇ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਛੂਤ ਵਰਗ 'ਚ ਹੀ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣਗੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਸ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਹਾਂ, ਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮਹਾਰਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਂ ਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਹਾਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਣ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਸਾਰਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦਾ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਹਦਾ ਨਿਚੋੜ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ। ਲੱਗ ਜਾਏ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਉਹ ਦਿਸ਼ਾ ਕੀ ਸੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 20 ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਸਖਤ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 20 ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਇਹੀ ਆ ਜੀ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਾ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਸੀਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਸੀਗੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਸ ਧਰਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਾਣੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਆ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਆ। ਉਸ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਫ਼ੇ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ, ਹਿੰਦੂ ਬਗਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਾਤੀਵਾਦ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਈਸਾਈ ਬਣਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਾਤ ਪਾਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੀਂਘ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਵੱਡੇ ਗੁਨਾਹ ਜਾਤਪਾਤ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਭਾਰ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂਆਂ ਸਿਰ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਅਸਲੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਫੈਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਉਹ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬੇਵਸ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈਆਂ ਵਾਂਗ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਰਗੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਦਰਸਾਓਗੇ, ਇਹ ਕਮੀਨਾਪਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਦਲਿਤ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਚੋਂ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਉਹ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਿੰਦੂ, ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਹੀ ਇਹ ਫੈਲਾਈ ਆ। ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਾਤ ਪਾਤ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰੀਂਘ ਕੇ ਗਈ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਈਸਾਈ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਸਿੱਖ ਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਣ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਹਨੇ ਲਿਖਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਇਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਪਣਾਉਣ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫਰਕ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਧਰ ਰੀਂਘ ਕੇ ਗਈ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਤੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਵਰਨ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੇਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਣ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਾਤਵਾਦ ਤੋੜਕ ਮੰਡਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਰਸ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਠੀਕ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 31 ਮਈ 1936 ਤੱਕ ਉਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਖਨਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬਾਬੂ ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚ ਕਾਫੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹੇ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ। ਸੌਰੀ, ਆਪਾਂ ਸੋਧ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਏ ਆ 11/12/13 ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਖਨਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ
ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਤਲਬ ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨੀਤੀ ਆਈ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘਿਨਾਉਣੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਤਪਾਤ ਹੈ ਇਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਪਾੜ ਕੇ ਤੇ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਘਾਤਕ ਨੀਤੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਥੋੜਾ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਆਏ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਗਾੜ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਭੇਦਭਾਵ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਰੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਦ ਕਰਦਾ ਆ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭੇਦ ਕਰਦਾ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਭੇਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਧਰਮ ਪੰਥ ਨੇ ਉਹੀ ਜੁੜਦਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲੁਟੇਰੀ ਜਮਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਲੁਟੇਰੀ ਜਮਾਤ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਲਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਹ ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਥੋੜੀ ਵਿਚਾਰ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁਗਲ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਭੂਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਸੀਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਇਆ? ਹਾਂ, ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਭੇਦ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ ਉਹ ਸਵਰਨ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਆ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਵੱਲ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਰੁਕੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤਪਾਤ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸੀਗਾ, ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤਪਾਤ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਧਰੋਂ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਇੱਧਰੋਂ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸਲਾਮ ਅਪਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤਪਾਤ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮਾਜ 'ਚੋਂ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਧਰ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪਛੜਿਆ ਵਰਗ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਗਏ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਬਾਅ 'ਚ ਕਰ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜਾਤਪਾਤ ਜਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਦਾਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਮਨੂਵਾਦੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਕੀਤਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸਲਾਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਆਈ ਆ ਤਾਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੋ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤਜਰਬੇ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸਿੰਪਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਈਸਾਈਅਤ ਔਰ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਹਿਲੇ, ਅਗਰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜੀਵਨ ਆ ਉਹ ਇੰਨਾ ਹੀ ਰਿਚ ਹੈ
ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਾਰਨ। ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਉਹ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਉਹ ਭਾਰੂ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗਏ ਆ। ਡਾਊਨ ਟਰਾਊਟਨ ਦੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਦੱਬੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਡਿਪਰੈਸ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਲੋਕ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਨਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਫੇਰ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਵਰਨ ਸਮਾਜ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਪਾਵਰ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਜਮਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਦਲੀ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊ, ਕੀ ਉਹ ਸਹੀ ਸੋਚ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਕੋਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਧਰਮ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਰਥਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਇਹ ਡਿਪਰੈਸ ਕਲਾਸਿਸ ਚ ਹੋਈਆਂ, ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਚ, ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਚ ਹੋਈਆਂ। ਕੁਛ ਬਹੁਤ ਥਿਨ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਰੀ ਜਾਤੀਆਂ ਚੋਂ ਬਣੀਆਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਨਾਪ ਤੋਲ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂ ਬਣੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 82% ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਆ ਉਹ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਹਦੀ 94% ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਆ ਉਹ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ। ਆਖਰੀ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹੀ ਧਰਮ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਿਰਕਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਾਂ ਜੀਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ। ਹੋਰ ਧਰਮ ਪੰਥਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜੀਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕੱਟੜਵਾਦ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਾਕੀ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫੌਤੀ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਇੱਥੇ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਰਹਿ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਿਆ ਇੱਥੋਂ ਰਹਿ ਕੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉੱਥੋਂ ਆਏ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇੱਕ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਹੀ ਬਦਲੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸੱਜ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਰਹਿ ਗਈ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖੱਟਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਹੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਭੇਦਭਾਵ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ, ਚਾਹੇ ਈਸਾਈ ਬਣ ਜਾਓ ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਧਰਮ ਬਦਲੀ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਡਿਪਰੈਸ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਡੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹਿੰਦੂ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨੌਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਂਗਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਦੀ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਹੈ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹਿੰਦੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲਿਖਿਆ ਵੋਲਿਊਮ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਲ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਕੁਛ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖੋ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਸਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਈਸਾਈਅਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਅਧਿਆਤਮ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਸਰੀਰਕ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਵਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਆ ਉਹਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਅਲੱਗ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਹੈਗਾ
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲਸ ਹਾਂ। ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਉਣ ਹੂੰ। ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਖਾਨ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਔਰ ਬੜਾ ਕੌੜਾ ਭਾਸ਼ਣ ਹੈ ਹੂੰ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਹੂੰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲੀਏ, ਹੂੰ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਹੂੰ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਤਾ ਹੂੰ। ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਕੋਈ ਇਹ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੂੰ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਠੋਸੀ ਹੋਈ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ। ਹੂੰ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ- ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਲੀਅਰ ਪੈਟਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨਿਕਲਦਾ, ਪੁਜਾਰੀ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਿਵਸ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ। ਹੂੰ। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਪੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲੇ ਨੇ, ਹੂੰ। ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਤੇ ਅਰਬੀ ਦੀ, ਹੂੰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਹੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ। ਹੂੰ। ਤੇ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ, ਹੂੰ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਪੇਜ ਆ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ। ਹੂੰ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਆ ਹਿੰਦੂ ਦਾ, ਹਿੰਦੂ ਕੌਣ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਲੇ ਹੋਰ ਖੋਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਬਬ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹਲੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵਜੋਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਭੇਦਭਾਵ। ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਠੋਸੀ ਹੋਈ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਢੰਗ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਠੋਸੀ ਹੋਈ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਗਹਿਰਾਈ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਤੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਚਰਚਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈਏ, ਤੇ ਅਗਲੀ ਕੜੀ 'ਚ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਲੜੀ ਸਾਡੀ ਹਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨੀਚੇ ਲਾਈਕ ਬਟਨ ਹੈ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਅੰਗੂਠੇ ਵਾਲਾ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਨਾਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੈਲ ਦਾ ਆਈਕਨ ਹੈ ਉਹ ਦਬਾ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਬਾਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ।